we have Honorable Minister for Health and Family Welfare and Medical Education, Government of Karnataka, Sudhakar Keshav, for discussion with Association of Private Hospital and Nursing Home Association, Assam District, and also Indian Medical Association. All the patients who are holding the government cards, health cards, they should be free to go to any hospital of their choice. That avoids a lot of confusion. The government hospital will be a referral to money, it's a confusion avoidable. That is point number one. Point number two, government schemes and the payments are very meager, I should say. Imagine we have a hospital, my hospital over 200 beds. For the last 30-40 years I am in the hospital. ESI patients, so they come with a card, you can't refuse the payment. Yes, yes. How you borrow payment, 10,000 imagine you are doctors. 10,000 rupees cesarean, medicine cover agboku, anesthesia cover agboku, operation agboku, anesthesia agboku, 10,000 rupees, imagine sir. The same problem with the Karnataka schemes also. The association is much better compared to other schemes. The association is coming back, are all happy. The payments also, actually ESI to pending payments are plenty. We have to find all sorts of modes to recover the payments. So I dare to only to. They are the practical problems. What about ABRP? ABRP we are getting within 2 months. They are good. They are happily payments are coming within 2 months. Prices. But reasonably okay, but I think we have to improve that also. Because I say this because doctors should do service, no doubt. We are a doctor also. We have to survive also. We have to run the hospitals. Imagine running the overheads of the hospitals. However, unless we have reasonable payments, it becomes very difficult to run the hospitals also. Namaste, thank you for the opportunity. At the outset, I think the burning problems are what all our members have just addressed now. One is the referral system needs to go. Second, the prices have to be revised because most of the CGHS rates are dating back to almost at 2009 and 10 rates are still holding good. The third thing is the HSCV program is a good program which is to be implemented shortly. I just come to our notice. But unfortunately, even in the HSCV, the rates are not on par. We will not be able to give proper treatment and safe treatment and effective treatment to those who come to us. Because at one more lapse in the HSCV program, I would say is the HSCV program will be open to private and public sector hospitals. Public sector hospitals are funded by the government and managed by the government. They receive the same package as a private hospital, which is funded entirely by the doctor. So that is not at all a feasible program if it is kept open like that. Either it should be a private hospitals, they get the package which is a considerably improved package, at least 20 to 30% of the previous rates have to be revised. The second, that is our request. The second thing is, why should a patient pay for HSCV in a public sector hospital? Because the public sector hospitals are already free for all the public. And why again do they go there with an HSCV package, and again the government is paying the government itself and the doctors who are working there with all the perks and all the salary, again they get to pay under the HSCV scheme. I think this is one of the cons of the HSCV scheme which needs to be addressed. And coming to payment issues, when all the hospitals are now running entirely on cashless facilities, if the payments are not made within 30 days, it becomes very difficult for us to manage our human resources, our payments, our pharmacies. These are some points I would like to bring to the notice of the Honorable Health Minister over here. And the other thing is in the licensing. When private hospitals are starting up, I can understand the new hospitals, yes, we have to abide by all the licensing which has been put in by the KPMG. But there are hospitals which are running for 30 to 40 years, and in those limited resources they were built, the same criteria are being applied even to those institutes. To change the fire licensing protocol or to change the trade licensing protocol for an already existing building is going to be difficult, and many old hospitals are facing these problems. It's a new circular, new rule, but we are writing here. At least prospectively, retrospectively, we do understand. Yes, thank you. But this is not done by our state government, this is all done by the government of India. But we are trying to tell them what is the feasible thing to do. So one more, the HSCV program was running a few years back before the COVID, and many of us have not received our training payments.
lakhs of rupees, and I think in all the hospitals we keep running to crores. Payments have not been received in the last 1 year of the HSCD program. They have been telling us they are going to pay us the money. We haven't received. last year. Not last year, sir, but before they closed. Before the HSCD scheme was closed 4 years back. 4 years back, and it was promised that payments will be made to us, and we have not received the payments. And lastly, I would like to say, as a gynecologist, I stand here as a secretary of the Karnataka State OG Association. The rising cesarean rates have been repeatedly been spoken in the media. I request the Honorable Minister to take a maternal audit. We have to do a proper maternal audit before giving a blanket statement that the cesarean rates are high. Why is this? We have criteria for cesareans to be done, and the decrease in the infant mortality and morbidity is considerable. The decrease in the maternal mortality and morbidity is considerable. So instead of rather putting a blanket statement and saying, bring down the cesarean rates, I think somewhere we need a body where we will do a confidential maternal audit, find out if there are some centers who are indiscriminately doing cesareans, let us speak to them and counsel them and set things right. Because now that the blanket statement has come, we are seeing women are not being given the opportunity to undergo cesarean even in the time of necessity, landing up in maternal mortality, morbidity, infant mortality and morbidity. So this also has to be discussed with the gynecologist team, and we have to work out strategies rather than just giving blanket statements. Thank you very much. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಆದರೆ ಸರ್ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮರ್ಜು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇರಿಗೆ, ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಹರ್ನಿಯಾ, ಸಿಜೇರಿಯನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು ಅವರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡು ಮದುವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರು ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮರೆತು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗಳು ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಫೈರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕರಪ್ಷನ್ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕುಂತು ತುಂಬ ಕರಪ್ಷನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಂಟ ಫೈಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು 50 ಅಡಿಯಿಂದ ಮೇಲಿದ್ರಂತೂ 50,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಮೂರನೇದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 60 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾವು ಸಚಿವರೇ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 15,000 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು 250ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹಿಂದಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಗ WHO ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1:1000 ಅದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ 1000. ಈಗಾಗಲೇ 600 ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 300 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀಟನ್ನ ಎನ್ಹೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ಸೀಟ್ 150ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೊಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ABRK ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್. ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು 2 minutes only 3 things ಸರ್. ನಂಬರ್ 1, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ABRK ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಇರಲಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ
ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಂಬರ್ 2, ಅಂಡರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ABRK ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಇರಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂಪೆನಲ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಪೆನಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ನಾನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 2 ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈಗ ನಾನು ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಇವರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 1,75,00,000 ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಇವರಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಕುಡ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್, ಯು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಳಿದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಲಿ both for ಯಶಸ್ವಿನಿ and ABRK reimbursement for the ಎಂಪನಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು 3 ಮಾಡಿದರೆ both schemes will do a fantastic job. Thank you very much sir. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು interact with all my fellow doctors here. First of all, thanks for coming in such a short notice. You all made time to come and have an informal chat. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನು ಸಲಹೆಗಳಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So I interact with both private as well as our government doctors just to take stock of situation and to know in what direction our health delivery systems are really moving towards. So we all know that education and health are the 2 sectors which can change the direction of the nation towards development. And rightly, all the governments across the globe, from all the nations, that is the only reason why they cater education and healthcare free of cost. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ತಾವು US ಅಲ್ಲಿ, UK ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ in the month of May end, I had escaped 2 or 3 waves of COVID in spite of being amidst and fighting against it. I had never contacted COVID while I was in India. I took my kids and my family to Spain in the month of May this year. So ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೈದ್ಯರ ಮ್ಯಾನಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋದರೆ NHS ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. Canada it's the same, US it is the same. So to cut the story very short, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, affordability, especially for a developing nation like India. It has to be available. First of all, the health services should be available.
and it should be affordable. Because ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವರ ವರ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 80-85% ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ the base of the prism we are talking about, long way for us to go. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ should be affordable, available. For the government perspective ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, because we feel it is the primary responsibility of the government to take care of our people's health and education. ಇದು fundamental thing. I hope you all agree with me on this point. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the role of the private partners, that is you in healthcare, and there are a lot of educational institutions privately run by, it could be religious institutions, it could be private entities in the name of charitable institutions and so on. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. there is no dispute on that. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು 3-4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ 50-60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ we have augmented our systems by at least 5-6 times in terms of infrastructure, right from PHCs to our district hospitals, tertiary hospitals, subspecialty hospitals, medical colleges. Every taluk hospital today we have more than 25 beds, which is with ICU, I mean oxygenated beds. So we have spent at least couple of thousands of crores in augmenting this by creating infrastructure, by giving a lot of equipments, adequate doctor support, and all this we have done. ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ, ತಾವು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು, ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮನ್ನು, ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇದು ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಕೂಡ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 50 ಬೆಡ್ ಇರಲಿ, 100 ಬೆಡ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು KPMEಯಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು AVRK ಇಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ BPL ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
and they pay only for 60 lakh families. But you should know that Government of Karnataka has identified 1 crore 10 lakh families as BPL. So it is like almost double the number. Almost double the number. So apart from the 60 lakh, 50 lakh people's families, the Government of Karnataka is bearing their expenditure on health. So this is the additional burden in addition to the 50% of equity that we share for that 60 lakh people. So overall ಆಗಿ ನಾವು 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ APLಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 30% of the expenditure is borne by Government of Karnataka. Why I have to say this? There is a huge burden on our exchequer. We are spending almost more than 2,000 crores on ADRK every year. This year it may go. Every year it is increasing actually. ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ನೀವೇ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? See, that is to strengthen our government institutions. Why we pay? We don't pay 100%. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇವತ್ತು 100 rupees ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 rupees ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 50% ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Because it is our institution, we want it to strengthen itself. Facility improve, equipments ಬರಬೇಕು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್, whoever is with surgeon or anybody, ಆ ಟೀಮ್ಗೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ about 20% we give it as an incentive. See, unless government institutions are robust, the load on private will be very huge. ಎರಡನೇದು, ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು. ತಾವು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬಡವರು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗದಿರ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, and this year I have added another 85 emergency services. 187 emergency health services ge one does not require any reference. You can go to any hospital which is empaneled. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಳ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿಯೇ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ಸು, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್.
ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಲಹೆಗಳು ಕೆಲವರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರೈಸಸ್ ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ 10-12 years ago, that will definitely change now, and you will see in few more days, few more weeks you will see that. So ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ, ಒಪ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಚ್ ಇಶ್ಯೂ, ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆದರೆ we are all bound by certain principles. WHO, it is a guiding body for us, international guiding body. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಾಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. IMR ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ we may require many more years. But when we compare to India, average, Karnataka is much better in both MMR and IMR. But when you compare to South Indian states, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, they are doing much better. But I bet and tell you, we have many more institutions than all this. But where we are erring, we need to introspect ourselves. ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಾದರೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು MD ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. And there are people with MBA hospital management. So there is a professionalism in that, how to manage an hospital. It is not about treatment. Doctors, they do the same everywhere, whether it is private, whether it is government. They do their job. But how you manage a patient, what is the experience of the patient when one comes to the hospital is very important. So you make him comfortable, you ensure, you reimpose confidence in a patient while you come to a private hospital. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ the people who are assembled here. I am sure you are all from 20-bedded hospitals to maybe 100-bedded hospitals. 200 is also there. Okay, 200. But there are chains of corporate hospitals which have come in Bangalore and few cities in the Karnataka. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಏನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಅವನ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಇದೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ KPMEಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನನಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 100% ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನನಗೆ ಹಾಸನಿಂದ ಯಾವುದೋ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಫೇರ್ ಟು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ 40% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಇರೋ ಬಿಲ್ಲು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಟಿಂಗ್ ಈವನ್ ಬೈ 0.1%. ಸೊ
ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. I also come from corporate background. I understand how to run an institution. What are all your challenges? Every month commitment ಏನು, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟ್ರೂತ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಒಂಥರ ಇದನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ we should also think that this is a great service and noble industry. ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ವೈದ್ಯನೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಥಿಕಲ್ practice and unethical practice. There is a very thin line that one has to introspect, one has to behave based on one's consciousness. Hagagi nanu, I don't want to sound philosophical, but I want to be very practical, and whatever is feasible we need to come together. Government and private has to come together. There's no doubt about it. I will try to address your issues in the limited scope that I can as a minister. But I also want your organization, your community to support the need of the hour, to support the government, to support the people who are in distress, who are in pain. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಶಸ್ವಿನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸು ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಇದೆ. ಐ ನೋ ದೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ, ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಎನ್ಯುವಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ನಾವು ABRK ಕಾರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 4,80,00,000 people in Karnataka state. So it will be huge for you. By February ನಾವು 4,80,00,000 ಜನಕ್ಕೂ ABRK ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Not everybody can be accommodated in the government sector. Even today, you have enough numbers. You don't have to bother. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗದಿರ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಹೋಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇಲ್ದಿರ, ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 108 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿನೋ ಕಾಲರ್ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೀಚಸ್ ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ and they will tell this person is coming with the certain symptoms and you have to be ready with the treatment and protocol.
ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಭಾಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಕೈ ಇದ್ರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ KPME ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದಾಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭುಜಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನನಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಅತೀಕ್ ವಾಸ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ನಾವು ಮೂವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ತಂದರೆ ಮರಣ ಶಾಸನ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಇದು ತರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ರೆಫರೆಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿದ್ವಿ, ಇನ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇದು ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ABRK ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಮಂತ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ it is a very old claims that your delegation should speak to our Honorable Chief Minister. I can also put in a word on your behalf and explain the things to him, because that is not in front of me. It is difficult for me to address that issue. So I thank you thank you very much. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಂತೂ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.